नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आरजी शेख लालबहादूर शास्त्री महाविद्यालय धर्माबाद. आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये केमिकल थर्मोडायनामिक हा महत्वाचा घटक अभ्यास करणार आहोत. त्याला बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मध्ये 8 मार्क आहेत. 6 of 8 मार्क. देअरफॉर इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री. 8 मार्काचं चॅप्टर आहे. अँड हिअर बघा, या ठिकाणी केमिकल थर्मोडायनामिक. ऍक्च्युअली द वर्ड थर्मोडायनेमिक म्हणजे काय बघा या ठिकाणी. सर्वात अगोदर आपल्याला थर्मो म्हणजे काय. थर्म मीन्स हीट. जे स्प्लिट करायचे आहे वर्डचे. थर्म मीन्स हीट and dynamic means transformation. So what do you mean by thermodynamic? It is a transformation of one form of energy into another form is known as thermodynamic heat transformation. And this thermodynamic is concerned with both physical and chemical reaction. Concerned with both physical and chemical reaction. Physical and chemical reaction or changes. Chemical reactions or changes. समजला काय म्हणलं त्यानं. What is thermodynamic? This transformation of one form of energy into another. Generally we see in our daily life, your electric fan convert which energy? Electrical energy into mechanical energy. Your radio transistor is convert the electrical energy with the help of current or cell into sound energy. बघा अशी आहेत. पण what is meant by a chemical thermodynamic? The chemical thermodynamic म्हणजे काय? Chemical thermodynamic. It is a branch of thermodynamic which deals with the study of heat changes takes place during chemical reaction. बघा, word chemical is very important. Chemical thermodynamic म्हणजे काय? It is a branch of thermodynamic deals with the study of, बघा, study of heat changes takes place during chemical reaction. Takes place during chemical reaction is known as chemical thermodynamic. फार सोपी व्याख्या आहे. Branch of thermodynamic deals with the study of heat changes takes place during chemical reaction. Lot of reaction takes place. Generally light energy is absorbed in photochemical reaction. बघा काय एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. Light energy is absorbed in photochemical reaction. Photosynthesis मध्ये. ओके, photochemical reaction. This is the best example of thermodynamics. Similarly, you know, mechanical energy is absorbed in the blasting of gunpowder. Mechanical energy, भरपूर प्रकारची एनर्जी असतात. Mechanical energy is absorbed during blasting of gunpowder. Blast करायचं. Blasting of gunpowder. Similarly, another example, heat energy is evolved during acid base titration. बघा, भरपूर प्रकारचे एनर्जी आहेत in acid base neutralization reaction मध्ये. Neutralization. And you know, electrical energy is produced in the redox reaction of electrochemical cell. बघा किती टाइपची एनर्जी आहेत. Light energy in photochemical reaction, mechanical energy in blasting of gunpowder, heat energy in the neutralization reaction of acid base. Similarly, there is one more energy, that is electrical energy. Electrical energy is produced redox reaction produced in
redox reaction in electrochemical cell. In electrochemical cell. बघा महत्वाचे लिहून घ्या हे. ठीक आहे. बघा परत सांगतो मी, केमिकल थर्मोडायनामिक इज अ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक which deals with the study of heat changes taking place during chemical reaction, and there are the best example of this thermodynamic. Light energy is absorbed in photochemical reaction, mechanical energy absorbed during blasting of gunpowder. Similarly, heat energy involved in acid base neutralization reaction HCl आणि electrical energy is produced during the redox reaction of electrochemical cell. Okay, but this concept of chemical thermodynamic was first of all explained by a scientist in the year 1824. बघा कशा chemical thermodynamic कोण सांगितलेला आहे? In 1824 scientist Carnot, Sadi Carnot, Sadi Carnot explained the concept of chemical thermodynamic. Hence, it was referred as the father of chemical thermodynamic. परीक्षेमध्ये विचारतात, who is the father of chemical thermodynamic? The father of chemical thermodynamic is सायंटिस्ट Carnot, Sadi Carnot in 1824 1824 मध्ये त्याने सांगितलं फादर ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक. हु इज द फादर ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक? द आन्सर इज व्हाट इज Carnot. So Carnot is the father of chemical thermodynamics. तर मित्रांनो हे थर्मोडायनामिक आहे सगळ्यासाठीच उपयोगी नाही. त्याला काय काय असतील मग मर्यादा आहेत. त्याचे म्हणतात आपण लिमिटेशन्स. आपण लिमिटेशन बघू थर्मोडायनामिक्सचे. ठीक आहे. बघा या ठिकाणी लाईट एनर्जी आहे कन्वर्टेड इनटू फोटोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी आहे. बघा मेकॅनिझम लिमिटेशन सांगतो तुम्हाला. लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक बघा या ठिकाणी. आता बघा तुम्ही की लाईट एनर्जी फोटोकेमिकल, mechanical energy blasting of gunpowder, heat energy acid base neutralization, electrical energy redox reaction. What are the limitation of thermodynamic? Thermodynamic ला काय मर्यादा आहेत का? आहेत. Yes. It does not depend upon time factor. बघा काय महत्त्वाची लिमिटेशन आहेत. सगळ्यांसाठी नाही. लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक बघा जर विचारलं आपल्याला तर पाहिजे आपल्याला की लिमिटेशन आहेत, मर्यादा. लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक. ओके. द फर्स्ट वन इज, आता बघा मी तुम्हाला जनरल एक्झाम्पल सांगतो. पंखा आपण इलेक्ट्रिक फॅन लावला, काय झालं? बटन चालू केलं, पंखा लागला. कसं झालं आपल्याला माहित नाही. म्हणजे इट डिपेंड अपॉन ओनली इनिशियल अँड फायनल स्टेट. बघा इट डज नॉट एक्सप्लेन द मेकॅनिझम ऑफ प्रोसेस. प्रोसेस कशी आहे थर्मोडायनामिक सांगणार नाही. It gives only direction of change. बघा काय इम्पॉर्टंट लिमिटेशन आहे त्याचे तुम्हाला सांगतो मी या ठिकाणी. वन बाय वन डिस्कस हियर. पहिला लिमिटेशन बघा काय लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम फॅक्टर. सगळ्यात महत्वाचं थर्मोडायनामिक मध्ये टाइम फॅक्टर अवलंबून नसतो. डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम फॅक्टर. जर टाइम वर अवलंबून नसेल तर मग हे कशावर अवलंबून असते? इट डिपेंड अपॉन, बघा कशावर डिपेंड अपॉन ओनली इनिशियल अँड फायनल स्टेट. सुरुवात आणि शेवट. इनिशियल अँड फायनल स्टेट, पहिली अवस्था आणि शेवटची. जर हा इनिशियल फायनल अवलंबून असेल तर इट डज नॉट एक्सप्लेन मेकॅनिझम ऑफ प्रोसेस. डज नॉट एक्सप्लेन, बघा does not explain mechanism of process. त्या प्रक्रियाची मेकॅनिझम कशी असेल थर्मोडायनामिक काही सांगू शकत नाही. मेकॅनिझम ऑफ प्रोसेस. चौथा महत्वाचा आहे इट गिव्स चेंज, डायरेक्शन ऑफ चेंज. ओके. इट कॅन गिव्ह द डायरेक्शन ऑफ चेंज. इट कॅन गिव्ह बदल, फक्त कसा बदल आहे तो दाखवतो. डायरेक्शन ऑफ चेंज produced in the reaction, and it predicts spontaneity of reaction. सगळ्यात महत्त्वाचं it predict the spontaneity of reaction. Spontaneity म्हणजे fast reaction. Feasibility,
spontaneity of the reaction. बघा, आणि शेवटची दोन फार महत्वाची आहेत. इट डिपेंड अपॉन ओनली ऑब्झर्वेबल प्रॉपर्टीज. कोण आहेत ऑब्झर्वेबल प्रॉपर्टी? बघा, आपल्याला माहित आहे टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स. बघा, इट डील्स विथ ओनली ऑब्झर्वेबल प्रॉपर्टीज. डील्स विथ ओनली ऑब्झर्वेबल प्रॉपर्टीज. कोणते सांगतो मी तुम्हाला? लाइक temperature, pressure, volume and number of mole. These are the four important properties. Okay, and म्हणजे number of mole. आणि म्हणून थर्मोडायनामिक काय मर्यादा सगळ्यात महत्त्वाचं. हेन्स थर्मोडायनामिक इज प्युअरली बेस्ड अपॉन जनरल ऑब्झर्वेशन. बघा, इट इज प्युअरली बेस्ड ऑन जनरल, म्हणजे जनरल आपण सांगतो ना, जनरल रिएक्शन, जनरल ऑब्झर्वेशन and natural phenomenons. बघा, जनरल ऑब्झर्वेशन अँड नॅचरल फिनॉमिनॉन हे फार महत्वाचे. लिमिटेशन, नॅचरल फिनॉमिनॉन. These are the important limitations, drawbacks of thermodynamic. ठीक आहे, हे लिहून घ्या तुम्ही. आता बघितलं आपण या ठिकाणी की व्हॉट इज द लास्ट ऑब्झर्वेशन लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक. इट टोटली प्युअरली बेस्ड ऑन जनरल ऑब्झर्वेशन अँड नॅचरल फिनॉमिनॉन, नैसर्गिक प्रक्रिया. ओके, त्याच्यावर अवलंबून असते. देर आर टू इम्पॉर्टंट टर्म्स यूज इन द थर्मोडायनामिक. थर्मोडायनामिक मध्ये दोन महत्वाच्या टर्म आहेत, ते आपल्याला पुढे कामाला येतील. पहिली आहे सिस्टीम. बघा, आपण म्हणतो सिस्टीम खराब आहे, अशी आहे, तशी आहे, पण ऍक्च्युअली माहित नसतं आपल्याला व्हॉट इज सिस्टीम. सिस्टीम एक आहे आणि दुसरा आहे सराउंडिंग. बघा, फार महत्वाचे टर्म आहेत, सिस्टीम अँड सराउंडिंग. हे डायरेक्ट आपल्याला समजणार नाही, मी तुम्हाला एक उदाहरण देऊन सांगतो. कन्सिडर ए जनरल रिएक्शन विच इज टेक्स प्लेस इन ए बीकर. बघा, ए बीकर आहे या ठिकाणी. ए बीकर, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए बीकर. ओके, बीकर मध्ये केमिकल रिएक्शन आहे, त्याच्यामध्ये केमिकल रिएक्शन चालू झालेली आहे. ठीक आहे, जसं मी या ठिकाणी लिहिलं बघा, झिंक प्लस डायल्यूट H2SO4. झिंक झाली सल्फ्युरिक ऍसिड, झिंकचे तुकडे चालू आहेत आणि रिएक्शन चालू झाली आहे बरं का, काहीतरी इफोर्शन झाले. तर मित्रांनो, हे जे ह्या ठिकाणी जे ZnSO4, H2SO4 आणि झिंक जे आहे त्याला आपण म्हणतो सिस्टीम. बघा, हे जे आहे ह्याला सिस्टीम म्हणणार आपण. दिस इज द सिस्टीम. आणि हा जे बीकर आहे त्या रूम मध्ये ठेवलेला आहे, समजा टेबल मध्ये, समजा रूम मध्ये. तो जो बीकर आहे त्याला आपण काय म्हणूया? सराउंडिंग. बघा, सराउंडिंग कोण कोण आहे? बीकर आहे हा. बीकर इज ए सराउंडिंग. बीकर हे सराउंडिंग. हे सुद्धा काय असते त्यानंतर? सराउंडिंग. हा सुद्धा सराउंडिंग. बघा, सराउंडिंग कशी असते? सराउंडिंग. हा सुद्धा पार्ट कसा असणार? सराउंडिंग. बघा, हा सुद्धा कसा असणार? सराउंडिंग. तर मला सांगा, व्हॉट इज सिस्टीम? इट इज अ पार्ट ऑफ युनिवर्स. पार्ट ऑफ युनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक इन्व्हेस्टिगेशन और कन्सिडरेशन. आपल्याला माहित आहे की बीकर मध्ये फक्त केमिकल रिएक्शन चालू आहे. ठीक आहे, बघा, इट इज द पार्ट ऑफ युनिवर्स. पार्ट ऑफ युनिवर्स. युनिवर्स माहित आहे आपल्याला. अंडर थर्मोडायनामिक कन्सिडरेशन. थर्मोडायनामिक इन्व्हेस्टिगेशन किंवा कन्सिडरेशन सुद्धा म्हणू शकतो. इन्व्हेस्टिगेशन, शोध लावणे, और कन्सिडरेशन, कन्सिडरेशन. आणि व्हॉट इज सराउंडिंग देन? आता सराउंडिंग बघा, सराउंडिंग कोण आहे मित्रांनो? बघा, इथं सराउंडिंग बीकरला सोडलं तुमच्या रूम मध्ये, ज्या ठिकाणी ठेवलं टेबलवर. ओके, तर व्हॉट इज द सराउंडिंग? इट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ युनिवर्स अदर दॅन सिस्टीम. रिमेनिंग पार्ट, जे काय पार्ट असेल त्याला आपण सराउंडिंग म्हणूया. फार महत्वाचं आहे. रिमेनिंग पार्ट ऑफ युनिवर्स अदर दॅन सिस्टीम.
सिस्टीमला सोडून जे पार्ट असतो त्याला सराउंडिंग असे म्हणतात. अजून एक उदाहरण देतो मी. कन्सिडर ए गॅस इनक्लोज इन अ सिलेंडर. बघा हा एक उदाहरण दिलं मी. रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ओपन बीकर. दुसरं एक अजून एक उदाहरण देतो बघा. वन मोर एक्झाम्पल आय विल पुट हियर. कन्सिडर ए गॅस इनक्लोज इन ए क्लोज सिलेंडर. हा एक सिलेंडर आहे बघा. त्यामध्ये काय ठेवलं आपण? गॅस ठेवलेला मित्रांनो बघा. दिस इज गॅस इनक्लोज इन ए सिलेंडर. दिस इज अ गॅस. ओके. Having a movable piston. त्याला काय पिस्टन लावलेलं आहे बघा. movable piston. This is the piston. Okay. This is the movable piston. Frictionless, weightless, movable. Up down करू शकतो समजा. तर पिस्टन आहे हा. This is a piston. Okay. बघा हा पिस्टन. दिस इज अ सिलेंडर. हा काय सिलेंडर आहे. सिलेंडर त्या रूम मध्ये ठेवलेला आहे. आणि हा जे आहे पूर्ण काय आहे? दिस इज ए गॅस. तर मित्रांनो सांगा या ठिकाणी व्हॉट इज अ सिस्टीम. सिस्टीम काय आहे ठिकाणी मग? इट इज द पार्ट ऑफ युनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक इन्व्हेस्टिगेशन ऑर कन्सिडरेशन. तर ह्या उदाहरणामध्ये हे जे सिलेंडर मध्ये आहे गॅस काय आहे मग? व्हॉट इज अ गॅस? इज ए सिस्टीम. Piston, cylinder, and that room in which that process is carried out, all these are known as what? Surroundings. हे काय बघा मित्रांनो? These are the surrounding. हे surrounding आहेत. समजलं? Once again I repeat. What is system? It is a part of universe under thermodynamic investigation or consideration. And what is surrounding? The remaining part of universe other than system is known as surrounding. Room in which the reaction is carried out. The laboratory is a surrounding. A beaker is a surrounding. Piston is a surrounding. But gas is a system because it is a part of universe. And all these are the surrounding. ठीक है? समजले? दोन महत्वाचे व्याख्या आहेत. System and gas. In this process, gas acts as a system, whereas cylinder, beaker, piston are acts as a काय बघा. सिलेंडर आहे हा किंवा बीकर. इथे आपण पहिल्या उदाहरणामध्ये बीकर घेतलं. हा बीकर, हा सिलेंडर, हा पिस्टन. हे सगळे काय झाले? ऑल दीज आर द सराउंडिंग. बट द केमिकल रिएक्शन अँड द गॅस दे आर द सिस्टीम. ठीक आहे. लिहून घ्या. डायग्राम ड्रॉ करून घ्या. पुढे बघूया आपण टाइप्स ऑफ सिस्टीम. व्हॉट इज टाइप सिस्टीम? सिस्टीम इज अ पार्ट ऑफ युनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक कन्सिडरेशन और इन्व्हेस्टिगेशन. आपण आताच बघितलं. So what is the types of system? There are 3 types of system depending upon the exchange of heat and matter. 3 types आहेत. पैकी open system. Number 2 is a closed system. And number 3 is isolated system. आपण one by one बघू हे बघा. Open system, closed system and isolated system. बघा the word itself indicate open. पूर्ण open आहे बघा. It is a system which can exchange both energy and matter with the surrounding. हवेमध्ये उडत नाही ते. सराउंडिंगला सोडणार नाही बरं का. लक्षात ठेवा. All animals and plant are the best example of open system. ओके. ओपन सिस्टीमचे बघा काय 3 सिस्टीम आहेत. ओपन सिस्टीम, क्लोज सिस्टीम, आयसोलेट सिस्टीम. तर वन बाय वन आपण सर्वात अगोदर बघू ओपन सिस्टीम म्हणजे काय बघा. व्हॉट इज ओपन सिस्टीम? 3 टाइपची सिस्टीम आहेत. ओपन, क्लोज, आयसोलेट. तर आपण ओपन सिस्टीम बघू. इट इज अ सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज. बघा व्याख्या बघा फार महत्वाची आहे. बाय 1 गेट 2 फ्री आहे. इट इज द सिस्टीम which can exchange both energy and matter. पदार्थाची अवस्था माहिती आहे आपल्याला. द्रव, स्थायू, वायू, सॉलिड, लिक्विड, गॅस. ओके. एनर्जी अँड मॅटर विथ द सराउंडिंग. सोप्या भाषामध्ये तुम्हाला व्याख्या सांगतो बघा.
It is a system which can exchange both energy and matter with the surrounding. महत्वाचं surrounding ला सोडणार नाही ते. For example, बघा उदाहरण, a hot tea or coffee, hot tea or coffee kept in open cup, kept in open cup. ठीक है, is a open system. Why? Because it can exchange both energy and matter with the surrounding. Look, imagine करा तुम्ही जनरल कपामध्ये काय तर चहा ठेवा, पूर्ण त्याचं वाष्पीभवन होऊन जातो. बोथ एनर्जी अँड मॅटर. ठीक आहे. दुसरा आहे ऑल एनिमल्स अँड प्लांट, फ्लाइंग बर्ड, ह्युमन बीइंग सगळे येतात त्याच्यामध्ये. ऑल एनिमल्स अँड प्लांट्स आर द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ विच सिस्टीम? ओपन सिस्टीम. ओके. आणि तिसरी आहे ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन झिंक अँड डायल्यूट H2SO4. बघा तीन आहेत रिएक्शन बिटवीन डायल्यूट H2SO4. ए केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन कुणाचं? बिटवीन झिंक अँड डायल्यूट H2SO4 इन बीकर. बरं का? बघा ओपन सिस्टीम. आता समजा आपण बघू बीकर, बघू या ठिकाणी, किंवा बीकर बघा या ठिकाणी बीकर आहे. ठीक आहे. हा बीकर आहे. बीकर मध्ये काय घेतलं आपण? रिएक्शन चालू, रासायनिक अभिक्रिया. ह्याच्यामध्ये कशाचं मिश्रण आहे? झिंक अँड डायल्यूट H2SO4, सल्फ्युरिक ऍसिडचं. काय होणार आहे रिएक्शन झाल्यानंतर? याची रिएक्शन अशी होती बघा मित्रांनो, झिंक रिएक्ट विथ dilute H2SO4, it gives a white PPT of zinc sulfate along with H2 gas. हायड्रोजन वायू सुद्धा जाणार आणि काही हीट सुद्धा जाणार. बघा दोन्ही झाले. हायड्रोजन गॅस काय? मॅटर आहे. तर म्हणून हा बेस्ट एक्झाम्पल आहे. इट इज अ सिस्टीम विच कॅन एक्सचेंज बोथ एनर्जी अँड मॅटर विथ द सराउंडिंग. बघा एनर्जी सुद्धा चालली आणि हीट सुद्धा. बघा एक्स मॅटर, हीट and matter. Matter कोण आहे? H2 gas. हे काय? Energy in the form of heat. Okay? All animals, flying bird, human being सगळे येतात त्याच्यामध्ये. All animal plant मध्ये आपला flying bird आहे, human being आहेत आपण सर्व. ठीक आहे. हे झालं ओपन सिस्टीम. त्यानंतर आपण बघू क्लोज सिस्टीम म्हणजे काय मित्रांनो. बघा तुम्ही सांगा आता क्लोज सिस्टीम म्हणजे काय? What is the closed system? It is the system which can exchange only energy, not matter. बघा exchange only energy. Exchange मी पहिले सांगितलं तुम्हाला एक और दोन फ्री. Which can exchange only energy, not matter with the surrounding. Not matter with the surrounding. Only energy. Once again, hot tea or a hot coffee kept in कशामध्ये ठेवायचं त्याला? Kept in steel pot, closed steel pot. कप मध्ये बघा, kept in closed steel cup, steel cup, closed system. गॅस इनक्लोज इन सिलेंडर. बघा दुसरा उदाहरण आहे गॅस इनक्लोज इन सिलेंडर. क्लोज सिस्टीम आहे. एक्सचेंज ओनली एनर्जी, नॉट मॅटर. ठीक आहे. एक्सचेंज गॅस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर. आणि परत सेम एक्झाम्पल घेऊ शकतो आपण ह्याच रिएक्शन मध्ये. बघा काय करू शकतो ह्या बिगरला? ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन झिंक अँड डायल्यूट H2SO4 इन ए क्लोज बीकर. बघा हे रिएक्शन सेम टू सेम आहे. कशामध्ये घ्यायचं? क्लोज्ड बीकर मध्ये घ्यायचं. क्लोज्ड बीकर. काय होईल बीकरला क्लोज केल्यानंतर? बघा सांगा मला. एक्सचेंज ओनली एनर्जी. बघा फक्त जे वाफ येणार आहे हीट, काय होणार ते? हीट जाणार, पण मॅटर जाणार का? नाही. मॅटर ऍज इट इज काय होणार? H2 गॅस इथेच राहणार काही वेळानंतर. ओके बरोबर आहे. बघा ना तुम्ही पहिल्यामध्ये दोन्ही गेले होते, आता कोण जाते? फक्त हीट, नॉट मॅटर.
So what is closed system? It is a system which can exchange only energy, not matter, with the surrounding. Surrounding ला सोडणार नाही, लक्षात ठेवा. सगळ्यात महत्त्वाचा आहे हा. A hot tea or a hot coffee kept in closed steel cup. A gas enclosed cylinder. Chemical reaction between zinc and dilute H2SO4. Only it evolve heat. तिसरा उदाहरण, chemical reaction between zinc and dilute H2SO4 in a closed beaker. Beakerला close केलं तर फक्त heat exchange होईल. त्यामध्ये जे matter आहे H2 तो exchange होणार नाही. So this is a closed system. Now we discuss here the next and the last system is isolated system. आपण ज्या ठिकाणी राहतो ना तो युनिवर्स, तो काय मित्रांनो? Isolated system आहे युनिवर्स. बरोबर आहे? Energy can neither be created nor be destroyed. It can convert from one state to another. First law of thermodynamics नंतर पाहणार आहोत आपण. तर isolated system. What is isolated system? फार सोपं आहे. It is a system which neither exchange, बघा, which neither exchange energy nor matter. Neither exchange energy nor matter with the surrounding. बघा, surrounding ला सोडणार नाही सुद्धा. Which it is the system which neither exchange energy, neither nor वापर करायचा. Neither exchange energy nor matter with the surrounding. परत एकदा surrounding आहे, surrounding ला आपण सोडणार नाही, लक्षात ठेवा. Best example, hot tea or coffee kept in steel cup. In what? Thermos flask मध्ये ठेवायचं. बघा, स्टील कप मध्ये ठेवा तुम्ही. Kept in a cup in thermos flask. Thermos flask मध्ये बघा. In thermos flask. Thermos flask. दुसरं उदाहरण आहे, universe is the best example of an isolated system. Remember, it's very, very important from the point of examination. Universe is the example of what? Isolated system. Flying bird, open system. Gas, closed system. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचं. And chemical reaction between zinc and dilute H2SO4 in a closed beaker. Closed beaker मध्येच kept in. Okay, in a beaker kept in. Beaker मध्ये ठेवलं तरी काय टेन्शन नाही बघा. In a beaker. In thermos flask बघा. In thermos flask. Insulator करायचं त्याला. Thermos flask मध्ये जर आपण chemical reaction ठेवली समजा ह्या ठिकाणी, काय होणार बघा ह्या ठिकाणी बघा, सेम रिएक्शन इज कॅरीड आउट. आता इथे हीट एक्सचेंज होत होती पहिले बघा मित्रांनो, आता हीट सुद्धा एक्सचेंज होणार नाही. का होणार नाही बघा, इथे लक्षात ठेवा. कारण ज्या ठिकाणी रिएक्शन चालू आहे त्याला आपण कशाची कोटिंग दिलेली आहे बघा, थर्मास मध्ये ठेवलं मित्रांनो बघा. इथे एक्सचेंज इन्सुलेशन, इन्सुलेटर आहे ह्या ठिकाणी थर्मासचं बघा. आणि म्हणून काय होतं या ठिकाणी, इट इज अ सिस्टीम विच नायदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मॅटर विथ द सराउंडिंग. बघा, या थर्मास मध्ये तुम्ही हॉट टी कॉफी ठेवा किंवा एखादी केमिकल रिएक्शन चालू आहे बघा, बोर्डाकडे केमिकल रिएक्शन चालू आहे, तर ह्या ठिकाणी मला सांगा, ह्या ठिकाणी जे H2 आणि जे येणार आहे सर आपल्या रिएक्शन मध्ये बघितलं आपण की जेव्हा झिंक हा डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड सोबत रिएक्ट होतो तर आपल्याला काय भेटतो माहिती आहे, आता सांगितलं तुम्हाला की ह्या ठिकाणी झिंक सल्फेट फॉर्म होतो आणि H2 आणि काही प्रमाणामध्ये हीट येते. पण मित्रांनो आयसोलेटेड सिस्टीम मध्ये नायदर हायड्रोजन मॅटर नॉर एनर्जी हीट can exchange with the matter. So these are the three types of system. Once again I repeat, three types of system. Open system which can exchange both energy matter with surrounding. Surrounding हा हात आहे समजा, लक्षात ठेवायचं. Closed system only energy not matter. आणि आयसोलेट सिस्टीम मध्ये neither energy nor matter with the surrounding. ओके, त्याच्यानंतर पण तर हे झाले टाइप्स ऑफ सिस्टीम, ओपन सिस्टीम, क्लोज सिस्टीम आणि आयसोलेट सिस्टीम. याच्यानंतर आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, इंडिपेंडंट, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, डिपेंडंट. थँक यू व्हेरी मच.